Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарони қандум, ҷавонои муҳтарам, навасҳои қанди бобош зиндаву сарбуланд бошед. гӯш кунед. хоб як навори кардама оиди бародар Муҳаммад Юсуф ки фақат ва фақат сухан дар бораи як калима гап мерафт. оё таксиҳои мардуме ки мошинои худам. ман ҳамин саволро ҷавоб додам. шумо нахоҳ ин қадар бесавод бошед, ин қадар вай бошед нисбати ма чӣ қадар вай карден, комментариҳои бад нависондед. савод надорен, ақл надорен. гап дар бораи чӣ мера? гап дар бораи ҳараму ҳалолӣ и бозӣ нарафт уҷа. гап дар бораи оё таксиро ман ба забони худам гуфтаст ки такси буд ё ки мошинои худаш буда. фаҳмидед? бисёр суханҳо дорам оли ман. фаҳмидед? ранг бия ба маданият шавем. баъзе номуҳтарамо чӣ гуфтезен шумо? сухан дар бораи бозам мегӯм ки дар бораи оё такси буд ё мошинои худаш. сухан дар бораи ҳамин мерафт. ман ҷавоб додам. агар сухан дар бораи ҳарому ҳалолаш мерафт, ман гап мезадам ки чӣ гап? сухан дар бораи ҳараму ҳалол нарафт. ман борҳо гуфтагем ки қимор ҳаромай. номуҳтарам борҳо гуфтагем қимор ҳаромай. ҳозирам мегӯм қимор ҳаромай. вақте ки ҳамин Муҳаммад Юсуф худаш маро ҳамчун падар ҳурмати эҳтиром кард, рафтем хайвай кардем, ман ҳамин саволашро ҷавоб додам. ҳамин Муҳаммад Юсуф қати мо Муҳаммад Юсуфи ҳамун конкурскун қати вай маро ранги падар иззату ҳурмат мекуна. бародар хуб гӯш кун. ман ҳамчун вай падарвор насиҳат мекунам. мумкин рӯзе шава ки конкурс ҳарома мегӯм. намефаҳмед шумо? конкурс, қарта, арақ, зино, дуруғ, ҳаққи ҳамсояро хӯрдан, нисбати ҳамсоя вай кардан, ҳамаш хеле бисёр аст. ҳама ё ҳароман мегӯм. магазино пури арақам қапида ҳамин гапи мара. хоб ана ки ҳамин Муҳаммад Юсуф мо қати мумкин робита кунем. ту гап назар мегӯем қати вообще вай нака. ролика бояд дигар ҷо кунам. ту чӣ гуфтесен? гап назар вай ма ҳаракат мекунем ки мефаҳмонам. мегӯм ки ту мара ҳамчун падар, ҳамчун як бародар, ҳамчун бобӣ, агар ту мара ҳурмат ки ай ҳамин кор даст бишу. ай бихитона муҳоҷиро нагирем билет. ягон таш конкурс бозӣ кардем. шумо хитона ки рӯтонро лағча накунам ки билета мехарен, гуноҳгар мара мекунем. нахарем билет, тамом, конкурс тамом мешава, мерава. гап менависем билета харидем уҷо вай кардем, омадем мара гуфтем. хай конкурс ҳарома айрӯи дини мубини ислом гуфтесем шуморо. ин ҳамаш майлуш. якта ки биромадай? доктор бахтиёр шоёв. ман ба ту муроҷиат мекунам ҳамчун як фарзанди тоҷик, ҳамчун як мусалмон. ту чӣ гуфтаси? ақл? ту беақл нести. ту ҷинварарам нести. ту табиб ҳастӣ. ту илми қадар илмо дорӣ. ту чӣ гуфтаси? чӣ шарманда кези ҳамара? ҳеҷ ка бовар намекунад. се-чор компютер оварда ҳамҷа гирдида ва кезда. ма қати сухан мекунӣ? ма бирам айти интервю бигирам ки ту чӣ хел гуноҳҳоро ҷамъ мекунӣ, ба осмон мебурой. биё як видео кунем ку бинем ку чӣ хел осмонда паридаси. ту чӣ лабшу вешуд кести? ту чӣ кор кести? и дину, и ислому, и ватану, и Тоҷикистон соҳиб дорад. хеса чӣ гуфтаси халқа гумроҳ кести? ту сини даҷҷол рафтеси? куҷо рафтеси? ҳама охири замон мегӯяд даҷҷоло мебарад. ту чӣ гуфтаси? ту ақл дорӣ? чӣ гуфтаси? мара сарма вайрон кард. ман як пирастои мусулмон, як одди мусулмонам. ту сари мара вайрон кардӣ ки худо қати пайғамбар Мустафо алайҳиссалом қати. ту чӣ гуфтаси? ту чӣ дини моро масхара кести? ҳушёр шав. ман қатит мебурам ака. Диловар Сафаров мемонам уҷа. ман қатит мебурам ака сухан карданда. ту ҳамара расво кардӣ. шарманда карди тоҷик мардума, мусулмон мардума шарманда кардеси ту. дигар дино медони чӣ мегӯяд? дигар диноҳои масеҳиву католикиву буддизму ё чӣ мегӯяд нисбати дини азизи мо, нисбати мазҳаби мо, нисбати ватани азизи мо, нисбати Тоҷикистони мо чӣ мегӯяд? ақл дори ту? ман як одами бесаводам қати ту рӯ парӯ мебурам гап мезанам. зиндаву сарбаланд бошед. бобо ресторан рафта буд. хай ҳамин мухлисо ку, ҳамин муҳоҷиро, ҳамин блогеро, ҳамо блогер мекунанд, ҳавоё мехезонанд. хай муҳоҷиро мада гуфтам, ҳамо чӣ мегӯянд охи ҳамин ютуб корубори ютуб. ҳамо мухлиси мананд, мисол подписчики мананд, мисол тамошобини мананд.
اما میگن که گابزان چه رستوران رفتی، رستوران رفتن در کار خیلی مفید لاق شدن در کار نیست، رستوران رفتن در کار. فهمیدی؟ میریم رستوران صحبت میکنیم، تمام قشی جامعه خطی ما صحبت میکنم، تمامش خطی. فهمیدی؟ اینا می خطیرم همیرا مینم نمروش بتین مرم کو آدمی هست که هر ما رو برام صحبت کنه خطی همین کنی چخیل میره پیش خودم چخیل میره نازم بالله رستوران خیلی چیزور شیر گپو بسیار افسوس که رولی کارو ما 10 minut زود کردن زنده و سلام باشه. سلام علیکم. حاضر ما در رستوران بورک یکی از فرزندان برومندی ملت تاجیک عبدالله راهنما شناس شدن، یک پیاله چای گرفتن حاضر و این کس سلام چیگی هم که در بلوک شما یک چی گپ داره که باید همین تاجیکستان عزیز اینجا ما برای چی میبینیم گاه اینجا خوبی دارد که از همین تریزه اینجا همین باغ استقلال همین مجسمه تو همون کوه تمام منظره قسمتی غربی شهر میتوبه. برای وقتی که اینجا شما میشینه یک دیلی کشاد فضای باز هست. من مثلا برای همینش میام. خوراک همه جا هست و در این سین سال ما خوراک قدر مهم نیست، مهم همین فضای باز است که اینجا هست. برای همین میبینیم و من نو بسته از نرخ و نوای اینجا برای همین هوای و برای همین فضا و برای همین منظره که از همین طبقه دوم دیده میشه ببینید و خصوصا بهار همین باغی که ولی شما میبینید پر از گلی سرخ و سفید میشد، یک منظره در حقیقت زیبا میشد. بنابراین همین کسی که همین باغ استقلال رو بنا کرد در میانه شهر چنین یک روضه زیبایی رو کشید واقعا کاری بزرگ کرده است. برای همین فقط برای همین زیباییش اینجا اومدن میارزد. خدا نگهدار شد این برادر یکی از فرزندان برومندی ملت تاجیک که ما اینجا وا خوردیم در یه سری یک پیاله چای و خواستم که ما را در شبکه‌های اجتماعی می‌دیدم، می‌خواستم که صحبت کنیم. خدا همین با مراد ما را رسوند و یک پیاله چای گرفتیم. خب استاد همین تاجیکستان عزیز ما چه دیدنی آینده ها داره؟ تاجیکستان در همین چند ده ساله آرامی بسیار تحول یافت، زیبا شد، آباد شد، آرام شد، آسوده شد. نسل ما و شما روزای سیاه این کشور دیدگی است. چیزایی که ما در یاد داریم نمیخوایم هرگز احیا شود. برای همین تاجیکستان اگر همین سمتی که می رود همین گونه آباد، همین گونه آرام یک 12 ساله دیگر اگر ادامه یابد همین روند، من باور دارم که یک کشوری با رشد استوار، یک کشوری باز از این هم زیباتر میشد. و ما یک چیزی رو من میخواستم بگم که بعضی ها وقتی ما میگیم تاجیکستان بهشت روی زمین هست، اونا بعضا وضعیت اجتماعی را در نظر میگیرن، ولی بهشت روی زمین به این معناست که هوا، فضا، زمین، اطراف، محیط، طبیعت، اقلیم اینقدر در اینجا مساعد است، زیبا است. من سالهای زیاد در سمت سیاست خارجی کار میکردم، شاید بیش از همین گوی بچه های ما حساب میکنن قریب 150 سفر خارجی داشتم به قریب همه کشورهای جهان. همه جا زیباست به خودش، لیکن همون اعتدالی که در هوا و فضا و زمین و آبی تاجیکستان هست این در حقیقت بهشتی هست. بهشتی بودن این به وضع سیاسی و اجتماعی وابسته نیست. بهشتی بودن این خود همون نعمت الهی که در این سرزمین ریخت هست خودش را بهشت کرده. به این خاطر مثلا من همین دوبای ما همیشه میرمیم، دوبای اینقدر آباد است لیکن در کوچه نفس کشیدن مشکل.
ببینید یعنی وقتی ما میگیم بهشت روی زمین خودی همین ماهیتی محیط و طبیعت و اقلیم اینجا رو در نظر داره پیش از همه و اگر در این شرایط طبیعی با زندگی شایسته هم باشد و چنان که وزی در حولی فراهم شدن است باز هم از نظری طبیعت بهش میشه هم از نظری اجتماعی هم از نظری بنابراین این زمینی سرزمینی مردم سزاوار است که همین گونه زیبا و آباد باشد و مثل شما آدمای خوشگیل و دارای همه قلبی بزرگ و همه روحیه شاد اگر در این جامعه هرچی زیادتر باشه همه شادی و خرسندی و طبیعتی سرجویانه و آسایشته در مردم اگر زیادتر باشه خودش این بازآفرینی میشه. برای من از دیدن شما به خدا همین خیلی احساسی که گویا شما را 100 سال میشینه. خدا نگهدار باشه استاد خاندی من چی گفتنی هستم که حقیقتا من همین سال من باوری کردم که همین یک بهشتی روی زمین تاجیکستان عزیز ما وقتی که استاد ما همین یک نوار کردیم در طرف فیض‌آباد گلتپه وقتی که رفتیم اونجا سیب‌های در یوتیوب پرسیدیم سیب‌های سرخ همین سیب‌های کبوت نوک‌های زرد مثل عسل زنبور عسل استفاده بعد آب‌های ترمه آب‌های مصفا هست باد و هوای بهشت آسا هست من خودم میگم که همین یک با شباهت با بهشت میکنن تاجیکستان عزیز ما فقط ما خواهانی هستیم که فقط دوستی و برادری و همدیگر فهمی و پیشروی باشد. من یک لحظه عجیبه میگم که امید سال گذشته دوره کووید ها بیمار شده بودم همیشه در اون بیماریم یک منظره پیش روی من در تاجیک‌آباد اگر شما از ناحیه رشت به تاجیک‌آباد روید پیش از گذشتن از کوپروکی پولی تاجیک‌آباد اگر به طرفی دستی رشد و همون کوه ها نگاه کنید من اونجا 8 سطحی همین طبیعت دیدم مثلا اول آب است بعد ساحل ریگزار است با زمین های هموار میشه با تپه های سبز با کوه های سیاه با کوه های سفید با ابر با آسمان همین من میگم که همین 8 قبتی بهشت همین از همین هر باری میرم همون رو میبینم که تمام قبط های طبیعت در همین یک نگاه در همین یک منظره دیده میشه همین خیلی جواب بسیار است در تو بسیار برای زیبایی رو چشم زیبابین میشناسن وگرنه آدم میتونه در یک محیط زیبا زندگی کنه ولی قدرتی معنوی و استتیکی درک امور نداشته باشه بنابراین خودی همین زیبایی کشور نیمی مسئله است نیمی دیگرش تلاش و زحمت ما و شما که سازه آباد کنیم یگان کشور خود به خود آباد نشید سلامت باشه خدا نگهبان شاید بازم خاطر رسون میکنه که درباره اون چیز گویم که درباره بلاگری استاد من اینمی با شما اولین بار است که همخه صحبت کردیم من یگان بار همچون بلاگر در یگان شبکه صحبت نکردم من در یگان تالار مؤسسه ها دانشگاه ها مثلا اداره ها مرکزهای تحقیقاتی دعوت کنم سخنرانی کنم مثلا روز استقلال است روز پرچم است روز نوروز است روز زبان است دوستان اون ثبت میکنن و یگان پاره اون رو بریده در یوتیوب در شبکه میگذارن بعضی دوستان خیال کردن که ما بلاگر شدیم یعنی بلاگر کاری بد نیست من مثل شما بلاگرای خوب یک نیروی ملی هستم ولی من از نظر کسب و کار و شکل فعالیتم بلاگر نیستم ولی اینکه مخلص بلاگر خدا نگهبان باشه من لحظه بود با برادر یکی از فرزندای برآمده ملت تاجیک عبدالله رهنما که ما خیلی صحبت کردیم یکم بار من قطعی واخوردم شما هم واخوردیم این استول ما رو کشیده بود استول بود پیش ما نشسته کرد همو کم ترنوار کردیم برای مخلصا پیشنهاد میکنیم و خواهانی هستیم که همکاری ما با این برادر و با این فرزندای برآمده ملت تاجیک باید زیج باشد خدا نگهبان باشه تا واخوری آینده ها نه همه استاد با همین سیما با همین ریش و تاقی تاجیکی و با همون دهانی پر از خنده تاجیکی وارد عالمی اینترنت و بلاگرها شدن شما هم یک قهرمانی هست. خدا نگهبان.